أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه وأتباعه للهمامة للدين القوم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طائف کا سفر کا قصہ۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو مسلمان نہ ہونے کے بعد آپ کی مدد کرتے رہے، اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی ان نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی طرح طرح کے کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے، وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیف سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلہ کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی، اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نوآور مہمان کی عادت کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے روحی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی وہ شریف ہو گئے، مہذب گفتگو کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص بولا، اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا، میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے ناامید ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ تو ہمت اور استقال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ، جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، آپ کا مذاق اڑایا، تالیاں پیٹیں، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے ہونٹ کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب رستے میں ایک جگہ ان شیروں سے اطمینان ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہو انی علی الناس
या अरहमुर राहिमीन अंत रब्बुल मुस्तज़अफ़ीन व अंत इला रब्बी इला मन तकुलिनी इलल बाईद यत यतजहमुनी अम इला उद्वी मिल्लकतुहु अमरी इल्लम यकुम बिका अलय्य गस्बुन फला उबाबि वलाकिन अफियतुका हिया वासाइला औसअ लियऊज़ु बिनूर। ऐ अल्लाह, तुझे से शिकायत करता हूँ अपनी कमज़ोरी और बेबसी की, लोगों में ज़िल्लत और रसवाई की। ए अर्राहिमीन, तू ही ज़ईफ़ है, तू ही रब है, तू ही मेरा परवदिगार है। तू मुझे किसके हवाले करता है? किसी अजनबी के, बेगाने के, जो मुझे देखकर तरस शुरू होता और मुंह चढ़ाता, या किसी दुश्मन के जिसके तूने मुझ पर काबू दे दिया। ए अल्लाह, तू मुझसे नाराज नहीं। ए अल्लाह, तू मुझसे नाराज नहीं। तुम मुझे किसी की भी परवाह नहीं, तेरी हिफाजत मुझे काफ़ी है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर के तफ़ैल जिससे तमाम अंधेरियां रोशन हो गई और जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से पनाह मांगता हूँ कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो या तुम मुझसे नाराज़ हो। तेरी नाराज़गी का इस वक्त तक विरद करना ज़रूरी है, तक दूर करना ज़रूरी है, जब तक तू राज़ी ना हो। तेरे सिवा कोई ताकत ना कुव्वत है। मालिकुल मुल्क की शान कहारी को इस पर जोश आना ही था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम किया और अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने आपकी कौम की वो गुफ्तगू जो आपसे हुई सुनी, उनकी जवाबात सुने और एक फ़रिश्ते को जिसके मुतल्लिक़ पहाड़ों की हिदमत है आपके पास भेजा कि आप जो चाहें इसको हुक्म दें। इसके बाद ये फ़रिश्ते ने सलाम किया और अर्ज़ किया, जो इरशाद हो मैं इसकी तामील करूं। अगर इरशाद हो तो दोनों जानब के पहाड़ों को मिला दूं जिससे ये सब दरमियान में कुचल जाएं, और जो सज़ा आप तजवीज़ फरमाएं। हज़ूर पाक सल्लम की रहीम व करीम साथ ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से उसकी उम्मीद रखता हूँ, अगर ये मुसलमान नहीं हुए तो इनकी औलाद में से ऐसे लोग पैदा हों जो अल्लाह की इबादत करें। यह है हिलाक इस करीब ज़ात की जिसके हम लोग नाम लेवा हैं। हम ज़रा सी तकलीफ़ से, किसी के मामूली सी गाली देने से ऐसे भड़क जाते हैं, फिर उम्र भर इसका बदला नहीं उतरता। जुल्म पर इस पर जुल्म करते रहे, दावा करते हैं अपने मुहम्मदी होने का, नबी पाक सल्लम के पैरों बनने का। नबी करीम सल्लम इतनी सख्त तकलीफ़ और मुश्किल उठाने के बावजूद न बद्दुआ फरमाते न कोई बदला लेते। तो दोस्तों, आखिर में मैं आप सब से यही दुआ करूँगी कि आप भी जो ज़्यादती करता है उसको माफ़ कर दो, जो जुल्म करता है उसको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दो, अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो। बेशक अल्लाह इंसाफ करने वाला और फजल करने वाला है। अगर आज आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो किस्सा सुनाया है आपको अच्छा लगा हो, तो ये अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो कमेंट में आप सब ये जवाब मुझे ज़रूर देना कि क्या आपने आज जुमा पढ़ा है। आज आपने जुमे के दिन अपने हबीब हज़रत अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितना दरूद भेजा है, कमेंट में ज़रूर बताइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।